So in the previous class, we were studying about the different layers that are present in ATM network. ATM network ಒಳಗಿಂದ layers ಬಗ್ಗೆ study ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ವಿ. First one is physical layer, which is responsible for physical connectivity and transmission of bits. Mainly it was designed to support SONET. ಆ physical layer ಒಳಗ SONET ನ support ಮಾಡೋದು. They both together work very well to provide high speed data transmission. ಹಂಗಂತ ಅದು ಒಂದನ್ನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, but it supports all the protocols that have been accepted by ANSI. ANSI ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ATM ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ATM ಲೇಯರ್ which is responsible for error detection, correction, management work, routing work na madlikke you have is ATM layer. And one more work of this particular layer is framing. Frames na construct ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇದರದೇ ಕೆಲಸ. routing, management work, constructions of frames, ಆಮೇಲೆ multiplexing, switching, all these are the functions of ATM layer. As it also does the framing work, so we need to do, or we need to understand how the frame looks like. Frame ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನ. Here the frames are referred as cell. ಇಲ್ಲಿ ATM network ಒಳಗೆ ನಾವೇನಂತ, as you know, it is a cell relay network ಅಂತ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ATM is a virtual circuit cell relay network. That means the data is transmitted in a fixed small size units, which is referred as cell. ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್. ಫ್ರೇಮಿಗೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುವಂತ ಲೆಂತ್, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನ ತಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮಿಗೆ. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಾಟ್ ಒನ್, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ನೀವು ಸೆಂಡರ್ ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ಡೇಟಾ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ATM ನೆಟ್ವರ್ಕ್, the entry point ಒಳಗಿರುವಂತ ಸ್ವಿಚ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, that it is going to convert it into a cell. And what is the structure of that particular cell? Cell mainly has two fields in it. One is header field and another one is the payload field. Total length ಎಷ್ಟದ cell? It is 53 bytes. I have shown that figure in the last class. Its size is 53 bytes, and this 53 bytes has been divided into two fields. One is header and another one is payload. Header is of 5 bytes and payload is of 53 or 5 bytes. So the rest is the same. It is of 48 bytes. Payload is of 48 bytes and the header is of 5 bytes. So our header the fields na navilli study madlikkateve. The format of header is being shown on the board, header format. And as you all know, the interface, the connectivity may be between two switches. Network ಒಳಗಡೆಗೆ ಇರುವಂತ ಸ್ವಿಚಸ್ ಒಳಗ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಹೊರಗಿರುವಂತ end devices ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬಹುದು. If the interface is between a switch and end user device, switch ATM switch ಮತ್ತು end user device ನಡುವಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, that interface is called as UNI, that is user network interface. But ಇವೇನದಾವಲ್ಲ, these are referred as NNI, that is network to network interface ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೆಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತೋ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಿಚ್, UNI ಒಳಗದನೋ ಅಥವಾ NNI ನೋ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಪಾತ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ VCI and VPI are the two identification numbers which are used for routing a particular data.
ಒಂದು ಡೇಟಾನ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ನಾವೇನು ರೂಟಿಂಗ್ ನ ಪಾತ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆ ಪಾತ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಳಗ ವರ್ಚುವಲ್ ಪಾತ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ವಿಚಸ್ ನಾವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅವ್ರ ನಡು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ sender ಮತ್ತು receiver and these circuits, you know, virtual circuit means from one end device to another end device, whereas virtual path means it is between the switches. So ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ identification number, if you are using the switched ATM, you switched ATM ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮ್ದಾಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಫೇಸ್. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ನಾಗ ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ ನಡುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಾಗ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅದಾರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಳಗ ಆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಆ ನಂಬರ್ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸದಾಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಒಂದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿಮೇಡ್ ರೂಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. and that routing table will be kept in the switches. ಆ switches ಒಳಗಿರ್ತಾವ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡೌನ್ ಅದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದೈತಿ, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅದ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಪಾತ್ ನಂಬರು ಆ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ನೆನ್ಪದ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ, ಯಾವ ಪಾತ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್, ಯಾವ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೈತಿ ಫ್ರೇಮು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವಿ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ 153.67. ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನದ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನಂಬರ್ 3 BPI 140 and BCI 92. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಪಾತ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸ್ವಿಚ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನಂಬರ್ 3 ಮೇಲೆ ಬಂದೈತಿ 140.92 ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್. ಅಂಡ್ when you are using the NNI interface, virtual path identification number will be of 12 bits. And when you are using user network interface, UNI interface ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ VPI ಬರೀ 8 ಬಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದೇ NNI ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it will be of 12 bits. And because of that ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ header format change ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. So these are the header formats. This is for UNI, user network interface, and this is for NNI. ಒಂದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. GFC ಜನರಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಂದನ್ನ, ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, the total length of this particular field is 8 bits, 1 byte. The total length of that field is 8 bits. 8 bits ಒಳಗ 4 bits ನ ಏನ್ ಮಾಡಾರ, GFC ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. That is generic flow control field. GFC stands for generic flow control field. And this particular
field is used for specifying the flow control. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ ನಡುವಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ವಿಚಸ್ ನಡುವಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆದ್ರ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ನಡುವಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾವ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸ್ವಿಚಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ಅ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೀ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೈತಿ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆದ್ರ ಎಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಎಂಡ್ ಡಿವೈಸಸ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇವನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಡ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಡೇಟಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಳಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಎದ್ರೊಳಗ ಯೂಸರ್ ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಪೀಡು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಾ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ಸ್ವಿಚ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾ ಕಳಿಸೋ ಸ್ಪೀಡು ಸ್ಲೋನು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಪೀಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಎಂಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಜೆನರಿಕ್ ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ GFC ನ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರ ಇವೆರಡರೊಳಗೂ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 4 ಬಿಟ್ಸ್, ಅದೇ 4 ಬಿಟ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ವರ್ಚುವಲ್ ಪಾತ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಯಾಕಂದ್ರ NNI ಒಳಗ ವರ್ಚುವಲ್ ಪಾತ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ is of 12 bits, whereas here it is only 8 bits. 8 bits ಅದಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಿಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ. whereas ಇಲ್ಲಿ 8, 4, 12 ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ. Virtual path identifier has been allocated with only 8 bits in UNI interface, and it has been allocated with 12 bits in the NNI cell. UNI cell ಒಳಗ ಅದಕ್ಕೆ 8 ಕೊಟ್ಟೇವಿ, NNI ಒಳಗ ಅದಕ್ಕೆ 12 ನ ಕೊಟ್ಟಾರ.